یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 نومبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہگار انسان۔ سنہری متن: یعقوب۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جوابی مطالعہ: یعقوب۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن جو شخص آزادی کی شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش۔ سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا
और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग़े अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। लूका। फिर यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उसने कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब अबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। करंथियों। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। गलतियों। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। पतरस। खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकालना जानता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इंसान तमाम तर ख्यालात यानी खुदा के बेटों और बेटियों का खानदानी नाम है। वो सब जो खुदा देता है अच्छाई और ताकत की अक्कासी करते हुए उसके साथ चलता है। मवाद, जिंदगी, जहानत, सच्चाई और मोहब्बत जो खुदाए वाहद को मुतय्यन करते हैं उसकी मखलूक से मुनक्स होते हैं, और जब हम जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को साइंसी हक़ाइक़ के मातहत कर देते हैं तो हम इस हकीकी मुशाबत और अक्स को हर तरफ देखेंगे। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी छवि पर बनाता है। जिंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा नेकी से मुनक्स होता है जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। आदमी और औरत बतौर हमेशा के लिए खुदा के साथ अब्दी और हम असर जलाली खूबी में लामहदूद मादर पिदर खुदा की अक्कासी करते हैं।
पैदाइश 2 बाब 6 आयत। बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए जमीन को सैराब करती थी। पैदाइश के दूसरे बाब में खुदा और कायनात के इस मादी नजरिए का बयान पाया जाता है, वो बयान जो जैसे पहले रिकॉर्ड हुई उसी साइंसी सच्चाई के ऐन मुतजाद है। मादे या गलती की तारीख अगर असली है तो कादिर मुतलक की रूह को एक तरफ कर देगी, लेकिन ये हकीकत के खिलाफ झूठी तारीख है। पहले रिकॉर्ड की साइंस दूसरे रिकॉर्ड के झूठ को साबित करती है। अगर एक हकीकी है तो दूसरा झूठा है, क्योंकि वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पहला रिकॉर्ड सारी ताकत और हुक्मरानी खुदा को सौंपता है और इंसान को खुदा की कामलियत और कुव्वत से शबीह देता है। दूसरा रिकॉर्ड इंसान को काबिल तगय्युर और लाफानी बतौर अपने देवता से अलग हुआ और अपने ही मद्दार में घूमता हुआ तहरीर करता है। वजूदियत को रूहियत से अलग साइंस बतौर नामुमकिन वाज़ह करती है। इंसान के लिए खुदा की वाज़ह मज़म्मतें जब वो उसकी शबी रूह की सूरत पर नहीं पाया गया, इसकी वजह को मानती हैं और इस मादी मखलूक के झूठे होने का ऐलान करने वाले मुकाशफा के साथ इत्तेफाक करती हैं। अगरचे सच्चाई के ऐन मुखालिफ पेश होते हुए झूठ सच्चा होने का दावा करता है, मादे की मखलूक़ात कोहर या झूठे वादे या पुरइसरारियत से पैदा होते हैं, ना कि आसमान या उस समझ से पैदा होते हैं जो खुदा सच और झूठ के माबैन खड़ा करता है। गलती में हर चीज नीचे से आती है, ऊपर से नहीं। सब कुछ रूह के अक्स की बजाय मादी अफसाना है। मादे के साथ हमदर्द होते हुए दुनियावी इंसान गलती के आगे पीछे हमा वक्त तैयार होता है और वो इस तरफ रुझान रखेगा। वो किसी मुसाफिर की तरह मगरब में एक तफरीही सफर पर जाने वाले की मानद होगा। यहाँ उसकी सोहबत दिलकश और ख्वाहिशें दिलचस्प होती हैं। 6 दिन तक सूरज का पीछा करने के बाद वो 7वें दिन मशरक में वापस आता है। अगर वो खुद को दुरुस्त सिमत में जाता हुआ तसव्वुर करेगा तो वो बहुत मुतमिन होगा। इसके साथ साथ अपने उल्टे पुल्टे रास्तों से शर्मिंदा होकर वो किसी दानिशमंदाना ज़ियारत के लिए अपना पासपोर्ट वसूल करेगा और इसकी मदद से दुरुस्त राह को पाने और इस पर चलने का सोचेगा। अपनी निजात के लिए कोशिश करें। ये जिंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। कायम रहो जब तक कि मैं ना आऊँ। अपने अजर का इंतज़ार करें और नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। अगर आपकी कोशिशें खौफ व हरास की मुश्किलात में घिरी हैं और आपको मौजूदा कोई अजर नहीं मिल रहा, वापस गलती पर मत जाएं और ना ही इस दौड़ में काहिल हो जाएं। जब जंग का धुआं छट जाता है, आप उस अच्छाई को जान जाएंगे जो आपने की है और आपके हक के मुताबिक आपको मिलेगा। खुदा हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाएगा। गलती से हतमी रिहाई, जिसके तहत हम लाफानियत, बेइंतहा आज़ादी, बेगुनाह फहम में शादमान होते, फूलों से सजी राहों से होकर नहीं पाए जाते, ना किसी के ईमान के बगैर किसी और की मुतबादल कोशिश से सामने आते हैं। गलत काम पर शर्मिंदगी इस्लाह की जानब एक कदम है, लेकिन बहुत आसान कदम है। अक्ल के बायस जो अगला और बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है वो वफादारी की आजमाइश है, यानी इस्लाह। यहाँ तक हमें हालात के दबाव में रखा जाता है। आजमाइश हमें जुर्म को दोहराने की दावत देती है और जो कुछ हुआ होता है उसके इवज गमो अलम मिलते हैं। ये हमेशा होगा जब तक हम ये नहीं सीखते कि अदल के कानून में कोई रियायत नहीं है और हमें कोड़ी कोड़ी अदा करना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और ये लबरेज होगा और बाहर छलकेगा। तमाम इंसानी इल्म और मादी एहसासात जिस्मानी हवासे खमसा से हासिल किए जाने चाहिए। अगर इस इल्म का पहला फल खाने से मौत आई तो क्या ये इल्म महफूज है? ज़ेरे गौर कहानी में पेशन गोई थी कि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। आदम और उसकी औलाद पर लानत की गई, ना कि बरकत दी गई।
اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ الہی روح یا باپ مادی انسان کی مذمت کرتا ہے اور اسے خاک میں ملا دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو خدا کے خیال اور بیچاری انسانیت کے مابین عدم مطابقت کو سمجھنے کے قابل ہے، اسے خدا کے انسان جو اس کی صورت پر بنایا گیا ہے اور آدم کی گناہ کرنے والی نسل کے مابین امتیاز کو جو کرسچن سائنس نے کیا سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پولس کہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا ریکارڈ بے تکلفی کے ساتھ اس کی ان ٹھوس اشکال میں غلطی کی تاریخ بیان کرتا ہے جنہیں مادے میں ذہانت اور زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ الہی روح کی بالادستی کے مخالف شرک کو بیان کرتا ہے، مگر اس صورتحال کو عارضی اور انسان کو فانی واضح کیا گیا ہے۔ خدا کے تصور کی تعلیم دینا یا اس سے بیماری کا علاج کرنا یہ کرسچن سائنس کا مقصد نہیں ہے، جیسا کہ ایک نقاد نے الزام لگایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسی تنقید انسان اور آدم میں الجھاؤ پیدا کرتی ہے۔ انسان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر خلق کیا گیا ہے، تو یہ ایک گناہ آلودہ اور بیمار فانی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک مثالی انسان ہے جو خدا کی صورت کی عکاسی کرتا ہے، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ آدم وہ مثالی انسان نہیں تھا جس کے لیے زمین کو برکت دی گئی تھی۔ مثالی انسان اپنے وقت پر ظاہر کیا گیا اور اسے بطور یسوع مسیح جانا جاتا تھا۔ خدا کے لوگوں سے متعلق نہ کہ انسان کے بچوں سے متعلق بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ یسوع نے سائنس میں کامل آدمی کو دیکھا جو اس پر وہاں ظاہر ہوا جہاں گناہ کرنے والا فانی انسان لافانی پر ظاہر ہوا۔ اس کامل شخص میں نجات دہندہ نے خدا کی اپنی شبیہ اور صورت کو دیکھا اور انسان کے اس درست نظریے نے بیمار کو شفا بخشی۔ لہٰذا یسوع نے تعلیم دی کہ خدا برقرار اور عالمگیر ہے اور یہ کہ انسان پاک اور مقدس ہے۔ مادیت کے روحانی مخالف کی فراست کے وسیلہ، حتیٰ کہ مسیح سچائی کے وسیلہ، انسان بہشت کے دروازوں کو الہی سائنس کی چابیوں سے دوبارہ کھولے گا، جن سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں، اور خود کو بے گناہ، راست، پاک اور آزاد پائے گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔